الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12 رمضان مبارک کا روزہ افطار کرنے ہم جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ تو قرآن کے ہم نے ایک وجہ تسمیہ بیان کری تھی کل کے درس میں۔ الحمدللہ آج ہم اس کی دوسری وجہ بیان کریں گے۔ قرآن کا ایک اور نام بھی ہے، قرآن حکیم کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز۔ فرقان حق و باطل میں فرق کرتا ہے، فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، فرقان مومن اور کافر میں فرق کرتا ہے، فرقان اہل ایمان اور بے ایمان میں فرق کرتا ہے۔ اس پر ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ زمیندار زمین میں مختلف بیج بو کر انہیں زمین کے سینے میں چھپا دیتا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کس جگہ کون سا بیج بویا گیا ہے۔ بارش ہوتے ہی ہر بیج کا پودا نکل آیا، بارش نے زمین کا پودا ظاہر کر دیا اور ہر ایک الگ الگ نظر آنے لگا۔ اسی طرح انسان شکل میں یکساں معلوم ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی رحمت و ہدایت والی بارش نے کھوٹا اور کھرا الگ الگ کر دیا۔ قرآن کا ماننے والا صدیق اور نہ ماننے والا زندیق ابو جہل، قرآن کا ماننے والا فاروق، نہ ماننے والا ابو لہب لعین۔ گویا قرآن کریم کے ذریعے حق و باطل، صدیق و زندیق کا فرق نمایاں ہوا، اس لیے فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر و تذکرہ، تنزیل الحدیث، حکم حکیم محکم حکمت، صراط مستقیم۔ برادران ملت، قرآن مقدس کا نزول چند بار نزول ہوا۔ نمبر 1، لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف۔ دوسرا، لیلۃ القدر میں ایک بار ہوا۔ پھر تیسرا، پھر 23 سال میں قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ لہذا پہلی کتاب اور قرآن مقدس میں فرق ہوا ہے۔ کتب سابقہ لکھی ہوئی ہیں، قرآن تقریری طور پر نازل ہوا۔ کتب سابقہ تحریری طور پر آئیں، قرآن تقریری طور پر آیا۔ کتب سابقہ پیغمبروں کو مخصوص جگہ پر دی گئی، قرآن ہر جگہ پر نازل کیا گیا، کسی ایک جگہ پر نازل نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سور میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہے وہاں پر نزول قرآن، مدینے کی گلیوں میں نزول قرآن ہو رہا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چل جائے، قرآن کی آیات صحرائے عرب کی گلی کوچوں میں اللہ تبارک و تعالی نازل کر کے بتا دیا کہ ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے، یا یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مخصوص جگہ پر کتاب دے دی اور اس سے کلام بھی فرمایا، کسی کو ایک بار، کسی کو چند بار شرف سے نوازا، اور میرے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر متواتر 23 سال قرآن اترتا رہا تاکہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہمیشہ ہم کلام ہوتا رہے۔ کلام خدا اللہ تبارک و تعالی لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی خدا تعالی کا کلام سن سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو نظر آتا ہے، اور سوائے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک انسان کی وحدہ لا شریک تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ خدا تعالی کا کلام سنیں اور اسے اپنے بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کی التجائے خالق سے منظور کروائیں۔ اللہ کریم کا نبی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہے، اور محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تمہاری اطاعت میری اطاعت، تمہارا پھینکنا میرا پھینکنا، جس نے تمہیں مانا اس نے مجھے مانا، جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت خدا ہے، زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترجمان خدا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پیغام خدا بندی پہنچ جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر بندوں کی ضرورت کے مطابق آیت طیبات اور آیت بینات نازل ہوتی رہیں، اور یہ نزول ترتیب کے مطابق نہ تھا، مگر جو ہی کسی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک لوح محفوظ کی ترتیب پر پڑھ لیتی، ارشاد فرماتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، تو کاتبان وحی
वैसे ही रख देते और इन बैनात को ऊंट की हड्डियों पर, खजूर के पत्तों पर लिख लेते और अक्सर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो अपनी सीनों में इसको महफूज फरमा लेते। आज कुरान पाक जिस तरतीब में हमारे पास मौजूद है, ये तरतीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और इस तरतीब से सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कुरान करीम की तिलावत करते थे, मगर किताबी शक्ल ना थी। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद, दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद दौरे सिद्दीकी में मुसलमानों की लड़ाई मुस्लिमा कज़्ज़ाब और दज्जाल से हुई, तो जिस जंग में 7 हुफ़ाज़ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान शहीद हो गए, तब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मशवरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया कि अगर इस तरह हुफ़ाज़ शहीद होते गए तो हमारा कुरान करीम को महफूज रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे तहरीर करके किताबी शक्ल दे दी जाए और इसे तरतीब पर मुरतब कर दिया जाए, जो तरतीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इन हुफ़ाज़ कराम को बुलाया जिन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से आयत को लिखा था। उन कातिबान वही के अलावा बाकी तमाम हुफ़ाज़ कराम को भी जमा किया और इन पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और मोतमिम बनाया। आपने सहाबा कराम से मिलकर हड्डियों, खजूर के पत्तों और कुर्रा के सीनों से कुरान पाक को सफ़ात पर मुंतकिल किया और इसे वही तरतीब दी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अब एक नुस्खा तैयार हो गया जो सहाबा कराम ने इंतहाई जाफिशानी और मेहनत से तैयार किया। ये नुस्खा किताबी शक्ल में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा, उनके बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा, उनके बाद उनकी साहबजादी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में ज़रूरत पड़ी तो हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो नुस्खा मंगवा कर हज़रत ज़ैद बिन हारिस और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत सईद बिन आस, अब्दुल्ला बिन हारिस और दीगर हुफ़ाज़ कराम हज़रत हुफ़ाज़ कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मदद से निहायत तहकीक करके 6-7 नुस्खे उसके तैयार कर दिए गए। इस्लामी ममालिक इराक़, मिस्र, शाम वगैरह में इसे भेज दिया गया। खुलासा ये कि कुरान करीम की तरतीब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और बवजह ज़रूरत इसकी पहली बार किताबी सूरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में दी गई और फिर इस किताबी शक्ल की मज़ीद तहकीक किए और मुज़य्यन करके कई नुस्खों को किताबी जामा पहनाकर अतराफ़ के आलम बिलखुसूस इस्लामी ममालिक में भिजवा कर इस तरह इन ममालिक को मज़ीद नुस्खे तैयार करके भिजवाए, तमाम आले इस्लाम में फैला दिए गए, जो आज तक किताबी सूरत में मौजूद है, जो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक शाये होते रहेंगे। कुरान पाक की हिफाजत किसने की? बिरादरान इस्लाम, तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ वगैरह अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कौमों के लिए एक ख़ास वक्त तक भेजा और इन पैगम्बरों के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद वो किताबें भी ख़त्म हो गई और आज दुनिया में कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो किताबें भी हमारे पास मौजूद है। असली सूरत जो आसमान से उतरी थी, जैसे अल्लाह ताला ने फुला पैगम्बर पर उतारा था, बल्कि तौरात इंजील का हाल तो देखो तो मालूम होगा कि कुछ कहता है दूसरा कुछ, तो पता चले कि सारी की सारी किताबें मन गढ़क हैं। कुरान के इंजील के बहुत और भी नुस्खे हैं, वो भी मन गढ़क हैं। कुरान मुक़द्दस का ये एजाज़ है कि मशरिक में भी हो वही आयत, मगरिब में हो तो वही आयत, शुमाल में हो तो वो भी वही आयत, और अगर जुनूब में हो तो भी वही आयत है। और कुरान मुक़द्दस का ये एजाज़ है कि जो कुरान जिस जगह पर मौजूद होगा उसकी वही आयत हर जगह पर मौजूद होगी, क्योंकि इसका ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुद ज़िम्मेदारी के साथ लिया है कि कुरान को उतारने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात है, और जिस पर उतारा गया वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक है। तो जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को कौमों के हवाले न किया, अगर कौमों के हवाले करता तो तौरात, इंजील, ज़बूर का जो आज हाल है और जो मन घड़क बातें हैं वो आज कुरान का मादल्ला हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसके अपने ज़िम्मे लिया, जब भी आज असली हालत में कुरान हमारे पास मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है। जिस तरह असली सूरत कुरान पाक नाजिल हुआ था, इसी तरह आज हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम की तिलावत रोज़मर्रा की बुनियाद पर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।